परम सत्कारयोग गुरु सवारी साध संगत जी, सतगुरु जी की महान बख्शिश रहमत कृपालता नाल असां सारियां ने कल तक संगत रूप विच बैठ के शांति दे पुंज, शहीदां दे सिरताज, बाणी के बोहित, सहनशीलता दे सागर, सर्ब सांझीवालता दी महान जागदी तस्वीर धन गुरु अर्जुन साहिब पिता महाराज जी की पवित्र रसना तो बख्शिश हुई। पवित्र मुखारबिंद तो संसार दे कलयुगी जीवां दे उद्धार करने वास्ते बख्शिश हुई। उस पवित्र अंतःकरण तो प्रगट हुई श्री सुखमनी साहिब जी की पवित्र बाणी की 6वीं अष्टपदी के पहले पदे तक की उचारण अते विचार की सांझ की सी। आओ सतगुरु की महान कृपा नाल 6वीं अष्टपदी का दूसरा पदा आरंभ कर रहे हैं। ते मैं कल ये अष्टपदी आरंभ कर लग्या बेनती की सी। इहदे विच सतगुरु 3 बख्शां कर रहे हैं, एक प्रसाद, एक आशीर्वाद ते तीसरा धन्यवाद। प्रसाद गुरु करदा है, आशीर्वाद भी गुरु करदा है, पर धन्यवाद करना सिख आम भुल जाता है। ये अष्टपदी तिन्ना लफजां दे आले दुआले घूमदी है। मैं बेनती करांगा बच्चियां नूं, भैणां नूं, थोड़ा अगे आ जाओ। हमेशा जदों भी गुरु की संगत विच आण के बैठण की कोशिश करिए, जे अगे जगह होवे तां जरूर बैठना चाहिए। वक्री गल है दीवान खचाखच भरिया होवे, अगे जगह नहीं, फिर तां पिछे बैठना मुबारक है। पर मैं ये बेनती कर देना, ये संसारी विद्या का भी असूल है। तो भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने अपने पवित्र ग्रंथ विच बख्शिश की, गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह ने ये रहमत की है कि एक सरोते ते एक वक्ते दे 14 गुण आपस विच सांझे हुंदे ने, तां वक्ते दे बचन सरोते दे हिरदे विच कर करदे ने। ते ओदे विच एक बचन शर्त यह है कि वक्ता ते सरोता आपस विच फेस टू फेस होने चाहिए ने, सन्मुख होने चाहिए ने, करीब होने चाहिए ने। आओ सतगुरु कृपा कर देन। सतगुरु जी की प्रसाद कर रहे ने, की आशीर्वाद कर रहे ने, ते सिख ने किस तरह उसका धन्यवाद करना है जीवन विच। गुरु प्रसाद करता है, प्रसाद का अर्थ कृपा है। गुरु हमेशा प्रसाद करता है, हमेशा आशीर्वाद करता है, पर आम तौर पर सिख धन्यवाद करना भुल जाता है। बस इत्थे जीवन खलो गया है। ते ज्यों-ज्यों सिख धन्यवाद करना भुलता है, त्यों-त्यों फिर शिष्य बर्बाद होता है। जेड़ा शिष्य गुरु का धन्यवाद करना भुल जाता है, फिर बर्बादी वाले पासे टुर पैंदा है, खुआर हुंदा है। सतगुरु कहणगे अज दी इस पवित्र अष्टपदी अंदर, आओ गुरु कृपा करे करो। प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे। सतगुरु कह रहे ने जिह प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे। महाराज कहते ने जिस दी किरपा नाल प्रसाद दे दद्दे नूं सियारीए किरपा द्वारा। हाली ते अष्टपदी का दूसरा ही पदा है। आप जी श्लोक विच वेख सकते हो, महाराज ने जदों श्लोक उचारण किया सी ते प्रसाद दे दद्दे थले औंकड़ सी। काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमेव, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरदेव। उदों प्रसाद दे दद्दे नूं औंकड़ सी, पर जदों सतगुरु ने अष्टपदी उचारी 37 वार दद्दे नूं सियारी है। इस अष्टपदी विच 37 वार 37 टाइम्स पातशाह ने दद्दे नूं सियारी लाई।
ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੀਮਤੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇਸ਼ਮ ਨੂੰ, ਅੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਪਟੰਬਰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੂਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ਮੀ। ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲੋਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਦਾਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੋਹਣਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਇੰਸ ਇਜਾਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਪੋਲਿਸਟਰ, ਹੋਰ ਕਰੇਪ, ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੂਟ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਲਿਬਾਸ ਸੋਹਣਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਓਨਾ ਮਨ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਓਨਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲਤਾਈ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਨ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 100 ਸੂਟ ਟੰਗੇ ਨੇ, ਮੈਚਿੰਗ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਤਨ ਦੇ ਮੈਚਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨ ਦੇ ਮੈਚਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਘਟਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਮੈਚਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਜਾਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਨ ਦੇ ਮੈਚਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਿੰਨਾ ਜਾਗਿਆ, ਇਹ ਤਨ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਹਾਲੀ ਤਨ ਦਾ ਮੈਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਮੈਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਨ ਦਾ ਮੈਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਮੈਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਰਾਜ ਜੋਗ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨ ਦਾ ਮੈਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਨ ਦਾ ਮੈਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਦੇ ਮੈਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਮਨ ਦੇ ਮੈਚ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਐਸੇ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚੇ ਦੀ ਰੀਸ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਰੀਸ ਝਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਕਦੀ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਯੁੱਗ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਨੇ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਫੈਸ਼ਨ ਜਿਉ ਕਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਨੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੱਤ ਲਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਫੈਸ਼ਨ ਜਿਉ ਕਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਬਦਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿਮਿਤ ਤੋਂ ਨਿਤ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇਸ਼ਮ ਨੂੰ, ਅੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਲਿਬਾਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਤੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜੋ ਤੂੰ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ। ਜੋ ਤੂੰ ਘਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟੀ ਏ, ਵੇਸਟ ਸੁੱਟੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਤੇ ਉਪਜੀਵਕਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਤੂੰ ਡਸਟਬਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ
ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਚੁਆਇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਆ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਆ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵੇਂ, ਹੰਡਾਨਾ ਵੇ, ਹੰਡਾ ਰਿਆ ਏ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਨ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਇੰਨਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀਵ ਤੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਟ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਸੂਟ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤਨ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਨ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਹਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਹਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਤःਕਰਨ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਫਿਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵੇਂ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਲਿਬਾਸ ਹੰਡਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਪਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਏ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਏ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਸਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਅੰਦਰ, ਹਾਂਜੀ, ਤਿਸੈ ਤਿਆਗ ਕਤ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵੇਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿਆਗ ਦੇ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀਏ, ਤਿਆਗ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਚੰਬੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੀ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਿਮਿਤ ਨਿਤ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਆਖਿਆ, ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਦਾ ਕੱਪੜਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 520 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਫਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈਂ ਸਹਿ ਦਿੱਤਾ ਟੱਕਣ ਕੂ ਪਤ ਮੇਰੀ। ਸਹਿ ਦੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀਏ, ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੌ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਸਕਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿਸੈ ਤਿਆਗ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਤ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵੈ, ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਜਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਸੈ ਤਿਆਗ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਤ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਖਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਬੈਠਾ ਹੈ ਐਸੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ? ਤੂੰ ਕਦੀ ਪੜਿਆ ਤੇ ਐਸੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਗੱਲ? ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜੀ ਸੀ? ਪੜਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸੀ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾਤਾ ਯਾਦ ਨੇ ਕਿ ਦਾਤਾ ਯਾਦ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੂਟ ਯਾਦ ਨੇ ਕਿ ਸੂਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਹੈ? ਗਹਿਣੇ ਯਾਦ ਨੇ ਕਿ ਗਹਿਣੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਹੈ? ਸੁਖ ਯਾਦ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਯਾਦ ਹੈ?
ਸਰੀਰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਯਾਦ ਹੈ? ਜੋਤ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਨਾ ਰੱਖਦਾ, ਸੂਟ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਂਦਾ ਤੂੰ? ਜੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਨਾ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਗਹਿਣੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਂਦਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਗਹਿਣੇ ਤੂੰ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਿਸੈ ਤਿਆਗ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਾਹਤੋਂ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ, ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਸ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਤਿਸੈ ਤਿਆਗ ਕਤ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵੈ, ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਵਰ ਮੈਨੇ ਦੂਸਰਾ, ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲੀਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ ਫਿਰ? ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ? ਜੇ ਬਲਬ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਜਗੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਜੇ ਪੱਖਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਹਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਤੇ ਜੇ ਮਾਈਕ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੇਗਾ? ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗਾ? ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗਾ? ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੋਏਗੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ? ਜੇਕਰ ਵਾਸ਼ ਬੇਸਨ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਪਾਣੀ? ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਤਿਸੈ ਤਿਆਗ ਕਤ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਏ? ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੋਈ ਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ 3 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੈ ਨਹੀਂ। दूसरा सवाल सी है। तीसरा सवाल है नहीं। इस राजे ने ये तीनों सवाल अपने राज पुरोहित नूं, पुराने जमाने के राजे अपने दरबार विच वड्डे वड्डे महान विद्वान शास्त्र के ज्ञाता रखते सन। पहला सवाल सी है। दूसरा सवाल सी है नहीं। तीसरा सवाल सी नहीं। इसने राज पंडित नूं आख्या, पंडित जी इस सवालों का जवाब दिओ, मैनू किसी ने पूछा है। ये पंडित बेचारा घबरा गया, इसने अपनी बुद्धि दौड़ाई है पर नहीं गल बनी। ये पंडित मायूस होकर राज दरबार तो बाहर निकलिया है, तो इसके चेहरे ते उदासी है। तो मैं बेनती करा, अगर चेहरे की उदासी जुबान झूठ बोल देंदी है, चेहरा कभी झूठ नहीं बोलता। कई बारी तुसी किसी के घर जाओ ते अगला जेकर किधरे काम चलिया होवे
ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆਓ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਂਦਾ ਕਿ ਵਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਸਾਂ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇਸ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਅੱਜ? ਆਖਿਆ, ਬੇਟੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੀ ਉਪਜੀਵਕਾ, ਮੇਰਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਜੇ ਨੇ 3 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਆਖਿਆ, ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਇਹ 3 ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖੋਜ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੇਟੀ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਰਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਆ ਰਾਜਨ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਮੀਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਦੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਗਰਾਹੀ ਭੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਰਤਨ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਬੈਠਿਆ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਂਸ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਸੀ ਰਾਜ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਰਿਹਾ। ਤੀਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਬੇਟੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ, ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ, ਪੈੜੀ ਸੁੱਕੀ ਜੀ ਰੋਟੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੰਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਾਨੰ ਪਰਾ ਪੁਰਭੇਨ ਪੁਚੰਤੇ ਮਹੀਪਤੇ ਮਹਾ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧਿੰ ਮਾਤ ਲੋਕੈ ਨਾਨਕ ਚਿਰੰ ਕਾਲ ਦੁਖ ਭੋਗਤੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਬਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਜਨਮ ਦੁੱਖ ਤੇ ਨਰਕ ਭੋਗਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਜਣਾ, ਜੇ ਬੀਜਿਆ ਤਾਂ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੋਈ ਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਦੇਈਂ, ਬਿਸਤਰਾ ਚੰਗਾ, ਪਲੰਗ ਚੰਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
याद रखना, कई बारी बिस्तरा कीमती हुंदा है पर नींद नहीं आउंदी। नींद पैसिਆਂ ਨਾਲ नहीं मिलती, पलंग पैसिਆਂ ਨਾਲ मिलता है। नींद पैसिਆਂ ਨਾਲ नहीं मिलती। ਤਾਂ सतगुरु ने सुख सेज सोई जै लिखा है। एक एक बचन गुरु का बड़ा काबले गौर है। पैसिਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ हो सकता है, औलाद पैसिਆਂ ਨਾਲ नहीं मिलती। याद रखना, पैसिਆਂ ਨਾਲ दवाई मिल सकती है पर आराम ਉਹਦੀ बख्शिश ਨਾਲ आएगा। आराम पैसिਆਂ ਨਾਲ नहीं आ सकता। मत मन चो ख्याल कर देना। गुरुदेव दया करते हैं, बख्शिश करते हैं। मैं ताई कल दे दीवान में गई सी कि माइयां जदों परस लैके घर तो आउंदियां ने ते याद रखन, विवेक दा हथ पा के वैराग दे परस विच माया रखन, बहुत फायदा रहेगा। परस वैराग दा होवे ते हथ विचों कड्ढण वाला विवेक वाला होवे, फिर वो पैसे गलत थां ते खर्च नहीं हुंदे। वो पैसे दुख नहीं देंदे। जेकर सेफ वैराग दी होवे, लॉकर वैराग दा होवे, माया दुख नहीं देगी। माया दुख ही उदों देंदी है जदों बंदा इसनूं वैराग दे परस विच नहीं संभालदा, वैराग दे सेफ विच नहीं संभालदा, वैराग दे लॉकर विच नहीं रखदा ते विवेक नाल हथ नाल कढ के खर्च नहीं करता। माया माड़ी नहीं। सतगुरु कह रहे ने, जे प्रसाद सुख सेज सोई जै। महाराज कहते जिदी कृपा नाल तू सुख नाल सोने बिस्तरे ते सोना है। सुख दे खखे नूं सियारी है, सुख नाल बड़ी आराम दी नींद सोना है। याद रखी, उस बिस्तरे देण वाले नूं ते नींद देण वाले नूं दोनां नूं याद रखी। नहीं तो आम तौर ते बंदा पलंग ते बाजारों कीमती लै सकता है पर नींद बाजारों मुल नहीं लै सकता। अज इस गल का बड़ा वड्डा मसला है। बहुत वड्डे पलंग वाले कोल नींद कोई नहीं। बहुत वड्डा मसला है। मैं बेनती करा, याद रखना, संसार है ही इस तरह का विचित्र। जिन्ना कोल घ्यो है वो खा नहीं सकते, ब्लड प्रेशर है, ते कईयां नूं घ्यो की शक्ल वेखे जिंदगी निकल गई है। जिन्ना कोल बदाम ने वो खा नहीं सकते, ते कईयां नूं बदाम अपने दंदां विच पाया उम्र निकल गई है। यही उसकी आश्चर्यता है, यही उसकी विस्मादता है। कईयां कोल कीमती पलंग ने पर नींद कोई नहीं, ते कईयां नूं ठोकरां पै रही ने, तू सौ गया ड्यूटी ते, उन्हां कोल पलंग कोई नहीं। ऐसा विचित्र है ये संसार। पर मेरे सतगुरु ने ऐसी गुंद गुंदी बाणी विच आख्या, गुरसिखा जे तेरे घर सोहना पलंग होवे, कीमती भावें लखां रुपयां दा होवे, जिहदे ते तैनूं नींद भी सोहनी आ गई है, याद रखें जिथों पलंग आया ते नींद आई है, याद उसनूं रखें। जे तू उसनूं भुला दिता फिर पलंग ते शायद रह जाए पर नींद नहीं रहेगी। ये ख्याल कर लें, ये अपने अंदर सोच लें, फिर पलंग ते शायद रह जाए पर नींद तेरे कोल नहीं रहेगी। ते जे नींद ना रही ते पलंग भी दुखदाई हो जाएगा। याद रखें, जे दाता ना रहा ते दाता भी दुखदाई हो जाएगियां। जे सुखदाता ना रहा ना ते सुख भी दुखदाई दुख विच बदल जाएंगे।
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, ਸੁਖ ਮੰਗਤ ਦੁਖ ਆਗਾ ਆਵੇ, ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਹਜਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਹਜਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਹੀ ਕੇਵਲ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਉਲਟੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਜੀਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੀਝ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਜੀਵਨ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਜੀਵਨ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਬਿਸਤਰੇ, ਚੰਗੇ ਪਲੰਗ, ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਮਣ 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 ਮਣ